Good morning, student. Today we are going to study about the factors which are determining the supply curve. When it comes to supply curve, we already studied the supply curve is influenced by which factor? So can anyone answer me the equation of supply curve? ಯಾರಾದರೂ supply curve the equation ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನನಗೆ? Can anyone answer me the equation of the supply curve? You have already studied about the supply curve. So what does it mean? What is supply? What is the meaning of supply? Can anyone answer? Yes, a distribution of goods and services. Only Ankita knows the answer. Remaining students are not there in the class. So a firm supply curve, what is tell? It tells about the quantity that is sold out in the market by given the price and technology with the factors of production. So supply curves means it will tell us about the distribution of goods and services in the market at a prevailing market prices. So what is the equation of supply curve? What is the equation of the supply curve? Whether I'm audible to everyone? Whether I'm audible to everyone? Okay. So when it comes to supply curve, we will write it as the supply is the function of price, where the price is independent variable and supply is the dependent variable. So independent variable means when independent variable changes, that time the dependent factor will change according to the independent variable. When price of one commodity changes, according to that the supply will change. So market ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ supply ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ಸಪ್ಲೈ. ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸಪ್ಲೈ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. So this is about the supply equation. So we have already studied the supply is dependent on price. It is having a relationship with the price where supply is a dependent variable, price is a independent variable. So next time ಯಾರಾದ್ರೂ equation ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಏನು equation? Supply is the function of price. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ equation ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಡೀ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 90% ತಗೊಂಡು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವಲ್. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ಎಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್, ವೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, supply is the dependent variable. So now we already studied the relationship between the price and supply. How the supply curves will come? Supply curve ಯಾವ shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? If it is the output and this is the price. What is the shape of supply curve? It is a downward sloping curve. This we will call it as a supply curve.
So we have studied about price and how it is going to affect. Now, there are other things also which influence the supply curve. So ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Price is a major concept. Other than the price, which and other factors that are going to influence the supply curve. So price ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ economics. What are the factors of production are there in the economics? Only Pooja knows the answer. Yes, Neha, Pooja. Remaining students are sleeping or aware of the class? Ankita, Ashel. So give me the answers. So only those name I read out, they have given the answer. Remaining student. Sinchana, raw materials are the not factors of production. So where are the remaining students? There are total 43 students. You will come and join the Zoom class. After that, what you will do, God only knows. Okay. Yes, Chandana, Usha. Okay. So basically factors of productions are land, labor, capital, organization or entrepreneur. This we will call it as a 4 factors of production. If these 4 factors of productions are available, then easily you can produce the commodity and you can supply to the market. Next, cost of the factors. The cost of the factors means at what rate or at what price you are going to produce the commodity. If the cost is higher, the supply will be greater or lesser. When the cost is higher, what happens to the supply? Whether the supply will be in a greater amount or in a lesser amount. So ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಾಗ supply ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? Very good, Sneha. Maitri, Ashil, Ankita, Pramod. It is in a lesser amount. Why it is in a lesser amount? Cost ಹೆಚ್ಚಾಗುವಾಗ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಲಾಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ನೀವೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. So next one is the technology. So why technology is important? If you are having upgraded technology, if you're using more and more technology, that means you are using more amount of capital, which will again influence your supply curve. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ, ಮೆಷಿನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆದ ಮೆಷಿನರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್? When tax increases, the price of commodity increases or reduces. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಭೂಮಿಕಾ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So next about subsidies.
ಸೊ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ? When subsidy is given from the government in a greater amount, the supply automatically increases. ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಸಪ್ಲೈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಲೋನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿತು, ನಾವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು 10,000 ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10,000 ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲೋನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಟಿಲ್ಲರ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಿಮ್ದು ಸಪ್ಲೈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ paid from the consumer to the or the producer to the government. So ಜನರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಜನರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, if it is government, if it is a public will pay to the government, but when it come to the subsidy, the government will pay to the public. So here, when taxes are increasing, that time the prices or the supply curve moves downward. Here, when subsidy increases, the supply curves also increase. I hope you're clear. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನಡುವಿನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? Okay. Next one, weather and natural factor. Why weather and natural factor also affecting the supply curve? So you can see the onion prices. So onion prices estagitu monne tanaka per kg it is 100 rupees. Why? Because of weather and natural factors. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಆನಿಯನ್ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೊಳಿತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೆದರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇಫ್ ರೈನ್ ಹೆವಿಲಿ ರೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ಎಸ್ ಫ್ಲಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫ್ಲಡ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಬರಗಾಲ ಬಂತು, ನೀರಿನ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ supply curve. In that basically we are going to study the 3 factors. ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, about technological progress. Next, second one is about the input, and third about the taxes.
A firm supply curve is a part of its marginal cost curve. So it is a part of marginal cost curve. Why it is a part of marginal cost curve? Because when the cost is increases, the supply curve always moves downward. And when marginal cost is reducing, the supply curve will increase. This is the relationship between the supply curve and marginal cost curve. Thus, any factor that are affecting a firm's marginal cost curve is, so here they are talking about the marginal cost curve. In any factors that are affecting, which are all the factors that are affecting to the marginal cost curve. So you can think about the cost is of course a determinant of its supply curve. So whichever the factor that are influencing to the marginal cost curve, those are the determinants of its supply curve. So ಇಲ್ಲಿ determinants of supply curve ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ marginal cost curve ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು the determinants of the supply curve ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೂ ಅಲ್ಲ ತ್ರೀ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. The first one, technological progress, second one is the input prices, and third one is the unit tax. So unit tax means nothing but the tax per output. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯೂನಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ is a tax which is kept on each goods and services production. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಿರ್ಬೋದು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಸೋಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ನೋಡಿದೀರಾ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮಾಡಿಟಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು? ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದೀರಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಯೂನಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. So GST is different, unit tax is different. Unit tax is a part of GST. Okay. So first one, technological progress. When it comes to technology, if you are using more technology, your supply curve will shift towards your which side? Shift towards your left side or right side. When you are using more amount of technology, it will shift towards your right side. Very good, Pooja. Remaining for other factor, it will move towards your right side. So left side. So ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯಾವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವಿನ ಶೇಪ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವಿನ ಶೇಪ್. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರುವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಮೂವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಯು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಂಬುದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ Q0 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ Q0 ನೀವು ಏನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ S to S1. This one we can keep it as a S0. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ S ಇಂದ S0ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ S to S1. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ. So that means you are going to produce more amount of output. The price will reduce. Quantity increase ಆಗುತ್ತೆ, price reduce ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೀವು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ S ಇಂದ S0ಗೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ S ಇಂದ S0ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ S0ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೀವು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ P0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ rightward shift and leftward shift. ಸೊ ಒಂದು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ this will about quantity and this tell about prices. OY axis, OX axis. So let us draw one supply curve. ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಈಗ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು Q ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ P. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಕರ್ವ್ ಯಾವ ಸೈಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ Q ಇಂದ Q0ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? P ಇಂದ P0ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ price will increase. The quantity which you are producing, it will reduces. Next, let us talk about another side. ಯಾವ side? It is about right side. So right side ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಇನ ಬಲಬದಿಗೆ. So this is another new supply curve. We can name it as a S1, S1. This is about right side. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ.
ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಕ್ಯೂ ಇಂದ Q1 ಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ? ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ P ಟು P1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ವ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? Price will reduce. The quantity which you are producing, it will increase. So here, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೀವು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? So have you understood what is right side movement, what is left side movement? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಥಿಯರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ವೀನ್, ಭೂಮಿಕಾ ಮತ್ತೆ ನವೀನ್ ಮೂವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಉಳಿದವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ. ನಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳುವುದೇ ನಾನು ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗನೇ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅವರು. Okay. So let us move towards our homework question. Okay. So this is the first question which I have asked for you. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಎವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ?
So those are solved this question. Kindly raise your hands. So I will come to know how many of you at least try to solve it. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. One, two, three, four. Only 4 of them. Okay. Ankita, Anusha, Anjan, Naveen, Parveen Banu, Chandana, Kirtana, Maitri, Ashel. Okay, only these students are solved this. Remaining student ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಊರ್ ತಿರ್ಗಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಭೂಮಿಕಾ. Okay. Dikshita, Sinchana, Sandra, Arpita. Okay. Chandana. Okay. Now, ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಉಳಿದವರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಂಗೆ ಈ ಸೇಮ್ ಏನು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಅದನ್ನು 10 ಸತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನೀವು ನಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. Here you have to calculate the total revenue. So ಹೇಗೆ total revenue ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? So how you will calculate the total revenue? You have to use the formula P into Q. Very good. You have to use the formula P into Q. So here the price is 10. 10 into 0, it will come as a 0. Second one, 10 into 1, which will come as a 10. 10 into 2, which will come as 20. 10 into 3, which will come as 30. 10 into 4, 40. 10 into 5, 50. 10 into 6, it is 60. This is about total revenue. Next, about marginal revenue. It will as a 0. So now how you will calculate the marginal revenue? So can anyone tell me the formula to calculate the marginal revenue? Yes. TR divided by Q or TRN minus TRN minus 1. This both formula you can use. So we will use the formula delta TR divided by delta Q. So formula annu hakuvaga delta TR hellebeku. Delta TR divided by delta Q to calculate the marginal revenue. One more formula is there, that is TRN minus TRN minus 1. So now first formula one use ಮಾಡುವ. So delta TR ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? delta TR first one, it is 0. Delta Q also is 0. So it will be 0 itself. Second ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Delta TR is 10. Delta Q is 1, which is 10. Second ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ delta TR? So first ಅನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? delta ವನ್ನು find out ಮಾಡಬೇಕು. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ total revenue
ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ 20 ಇದೆ. ನಿಮ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ನೀವು ಡೆಲ್ಟಾವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುದು? 10, 20 ಮೈನಸ್ 10. ಸೊ ಈ 10 ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡೆಲ್ಟಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆರ್. ಇದೆರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ 10, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ 2 minus 1 which is equal to 1, that is about delta q. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು? 10 divided by 1 which is 10. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂದ ನಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. So third one, how much it will come? It will come as a 10. Fourth one 10, fifth one 10, sixth one 10. Next about average revenue. So how you will calculate the average revenue? Average revenue is equal to total revenue divided by Q. So here first one will come as a 0. Second one 10 divided by 1, 10. 20 divided by 2, 10. It will come throughout as 10. I hope you are clear with this question. So next, this question we will solve in the next class because we have only 1 minute. So I will end the class here itself. If you are having any doubt, you can clarify. So next class ಗೆ ಬರುವಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ equation ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅವರ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ. ಈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಖಾಲಿ ಒಂದು 10-15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. So when you are coming for next class, do it and come.